नमस्कार। आज आमे गोटे बहुत इंटरेस्टिंग विषय कथा हेबा। शिक्षारे प्रजुक्तिविद्या, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। हाँ एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय आजिकाली आमर आलोचनाटा गोटे यूट्यूब सेशन उपरे बेस्ड जोटा कि यूजीसी नेट एजुकेशन परीक्षा पाई तैयारी हेइथिला। विशेष करे यूनिट 8 टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन। हाँ आमे चेष्टा करिबा से वीडियोरु जहा सबु मुख्य कथा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सेगुडी को बाहर करी आउ सरल भावरे एठी आलोचना करिबा। कारण सत कहिबाकू गले ए यूनिट 8 टा टिकेट ट्रिकी पूरा मार्क आनिबा अन्य यूनिट तुलनारे कष्ट होई पारे। हाँ कारण एते सबु नुआ नुआ जिंस अछि एप्स प्लेटफॉर्म थियोरी माने किछि ना किछि कन्फ्यूजन रही जाए। किंतु एहारो गुरुत्व को तो आमे आदो इग्नोर करि परिबानी। आजिकाली सबु डिजिटल एकदम परीक्षा पाई तो जरूरी आउ शिक्षा क्षेत्र रे काम करिबा को हेले भी जानिबा निहाती दरकार। तेमे चालंतु आरंभ करिबा। हाँ आसंतु पूरा भीतर को जिबा तो प्रथमे किछि बेसिक टर्म्स अछि जेमती आईसीटी। एटा कोन? इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हाँ आईसीटी माने साधारण सूचना जेमती कि उदाहरण दिया जायथिला यूपीएससी चेयरमैन बदली गले एटा गोटे इन्फॉर्मेशन। अच्छा किंतु एटा इंस्ट्रक्शन नुहे निर्देशना नुहे ना इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी अलगा सेटा हेला स्पेसिफिक सूचना जोटा स्टूडेंट को पाई डायरेक्टली तांको अफेक्ट करूची। ओहो जमती कि यूजीसी नेट सिलेबस रे किछि चेंज हला। एग्जैक्टली सेटा है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कारण सेटा आपणको पाठ पढ़ा को सीधा प्रभाव पकेब। बुझिली आउ भी अछि टीचिंग टेक्नोलॉजी लर्निंग टेक्नोलॉजी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। हाँ टीचिंग टेक्नोलॉजी हेला शिक्षक जहा व्यवहार करंती लर्निंग टेक्नोलॉजी पिला माने निजो पाई आउ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी हेला रिवॉर्ड पनिशमेंट दे व्यवहार बदलैबा सबु भितरे टिके टिके पार्थक्य अछि। ठीक अछि एबे आसीबा शिक्षण तत्व लर्निंग थियोरीज उपरकू एहुडा केमती आईसीटी व्यवहार को प्रभावित करिछि। प्रथमे बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद। हाँ बिहेवियरिज्म तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर उपरे जोर दिए मापी हेउथिबा व्यवहार आउ आईसीटी रे एहारो एग्जांपल जेमिति ऑनलाइन क्विज रे लीडर बोर्ड किंबा किछि डिजिटल बैज मिलिबा। एकदम एगुड़ा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दिए गोटे किनिले गोटे मागणा ऑफर भळे एटा टिके टीचर सेंटेक। हाँ लागुछि तापरे कॉग्निटिविज्म संज्ञानवाद एटा माइंड ब ब्रेन उपरे फोकस करे। हाँ एठी प्रोसेसटा इम्पोर्टेंट शिक्षणटा स्टेप बाय स्टेप सिंपल रु कॉम्प्लेक्स जाए आईसीटी रे एहारो एग्जांपल सी वीडियो गेम रो लेवल्स भळे लेवल 1 सहज लेवल 2 टिके कष्ट। बहुत बढ़िया उदाहरण सेया ग्रेजुअली डिफिकल्टी बढ़े। तापरे कंस्ट्रक्टिविज्म निर्माणवाद एटा कहे पिला निजे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे। हाँ पुरुणा ज्ञान सह नुआ को जोड़ी एटा पूरा लर्नर सेंट्रिक आईसीटी एठी केमिति हेल्प करे जेमती कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स विकिपीडिया रे मिसिकी लेखिबा किंबा ऑनलाइन फोरम रे डिस्कशन। निश्चय ए सबु हेला कंस्ट्रक्टिविज्म रो आईसीटी एप्लीकेशन पिला माने एक्टिवली पार्टिसिपेट करूछंती निजे ज्ञान तयारी करूछंती। आउ शेषरे जोटा बोधे आजि पाई सबुठु रेलेवेंट कनेक्टिविज्म संजोगवाद एटा कोन? कनेक्टिविज्म हेला 21st सेंचुरी थियोरी एटा कोहे ज्ञानटा खाली आम मुंड भितरे नाही एटा गोटे नेटवर्क भितरे डिस्ट्रीब्यूट हेकी अच्छे। माने आमे इंटरनेट सोशल मीडिया ऑनलाइन कम्युनिटीज ए सबु माध्यम रे कनेक्ट हेकी शिखु एटी नोइंग वेयर एंड हाउ टू फाइंड इन्फॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नोइंग द इन्फॉर्मेशन इटसेल्फ। वाह से कॉलेज रो प्रथम दिन रो उदाहरणटा मने पड़ीगला। आमे भाई भौणी सांगो इंटरनेट सबुठु इन्फॉर्मेशन नहीं गोटे पिक्चर तैयारी करू। हाँ आ एथिरे आईसीटी रा रोल बहुत बड़ स्वयं मूक्स आ एपरी की यूट्यूब भी ए सबु कनेक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट रो पार्ट। आउ एथिरे शिक्षकों को रोल भी बदली जाए। एकदम टीचर एठी सेज ऑन द स्टेज नुहंती से फैसिलिटेटर गोटे नोड से नेटवर्क रो टीचर और स्टूडेंट एकाठी शिखंती इट्स अ कम्युनिटी। एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट आउ एहा उपरे नेट रे प्रश्न आसीची बोली भी कोहा जाइतला। हाँ तेनु कनेक्टिविज्म को भलरे बुझिबा दरकार। अच्छा ए लर्निंग थियोरीज सह 21st सेंचुरी स्किल्स केमती जोड़ा प्रथमे तो मौलिक जिनस लिटरेसी और न्यूमरेसी। हाँ सेटा तो फाउंडेशन
ନିପୁଣ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି 2025 ସୁଦ୍ଧା 100% କରିବା। ତାପରେ ସେଇ ଫୋର୍ସିସ୍ ହଁ, ଫୋର୍ସିସ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, କମ୍ୟୁନିକେସନ, କୋଲାବୋରେସନ, କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ସୃଜନଶୀଳତା, ଯୋଗାଯୋଗ, ସହଯୋଗ, ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା। ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଏତେ ଜରୁରୀ? କାରଣ ଆଜିର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏ ସ୍କିଲ୍ସ ଦରକାର। ଅନଲାଇନରେ ଏତେ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି, କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ ଜାଣିବାକୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଲାଗିବ। ନୂଆ ଆଇଡିଆ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ମିଶିକି କାମ କରିବାକୁ କୋଲାବୋରେସନ, ଆଉ ନିଜ କଥା କହିବାକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଉ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ବି ଅଛି, କ୍ୟୁରିଓସିଟି, ଇନିସିଏଟିଭ, ଆଡାପ୍ଟେବିଲିଟି, ସୋଶାଲ ଆୱେୟାରନେସ୍। କିନ୍ତୁ ଭୁତ୍ସରେ ଆଉ କିଛି ଲିଟରେସି ଉପରେ ବେଶୀ ଜୋର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲିଟରେସି। ହଁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲିଟରେସି, ଡିଜିଟାଲ ଲିଟରେସି, ସିଭିକ୍ ଲିଟରେସି, ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ପେଟିଏମ୍, ୟୁପିଆଇ, ଅନଲାଇନ ସପିଂ ଏସବୁ ତ ସାଧାରଣ କଥା ହେଇଗଲାଣି। ସାନ ଦୋକାନୀ ବି ଏବେ QR କୋଡ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଆ। ତେଣୁ ପଇସାପତ୍ରର ହିସାବ କିତାବ, ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ବୁଝିବାଟା ଏକ ସ୍କିଲ୍। ଆଉ ଏହା ଉପରେ ନେଟ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ଆସିବା ICT ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନର ଷ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ମାୟାଙ୍ଗ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା। ହଁ, ସେଇଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ବିହେଭିୟରିଜମ୍, କଗ୍ନିଟିଭିଜମ୍, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍ ସହ ଲିଙ୍କ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନର 4ଟା ମେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା? ପ୍ରଥମେ ଇମର୍ଜିଂ। ଏଠି ଆୱେୟାରନେସ୍ ଆସେ, ICT କ'ଣ, କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଅପ୍ଲାଇଂ। ଏଠି ICTକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଶିଖାଯାଏ। ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଚଲେଇବେ। ତୃତୀୟଟା? ଇନଫ୍ୟୁଜିଂ। ହଁ, ଇନଫ୍ୟୁଜିଂ। ଏଠି କେବେ ଆଉ କେମିତି ICTକୁ କରିକୁଲମ୍ ସହ ପ୍ରପରଲି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରାଯିବ ସେଇଟା ଶିଖାଯାଏ। ଜଷ୍ଟ ଟୁଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ନୁହେଁ, ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସର ପାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍? ସବୁଠୁ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ। ଏଠି ICT ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ପୁରା ବଦଲାଇ ଦିଏ। ଇନୋଭେସନ୍ ଆସେ, ନ୍ୟୁ ୱେଜ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତେବେ କ୍ରମଟା ହେଲା ଏମର୍ଜିଂ, ଆପ୍ଲାଇଂ, ଇନଫ୍ୟୁଜିଂ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ। ଏଇ ଅର୍ଡରଟା ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। ହଁ, ବହୁତ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପେଡାଗୋଜି, ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେମିତି ପଢ଼େଇବା ତାର କଳାକୌଶଳ। ହଁ, ଏବେ ଆସିବା କିଛି କି ମଡେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଥିଓରିଷ୍ଟ୍ସ ଉପରକୁ, ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି ଆଉ ତାଙ୍କ ସୋଶାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍। ହଁ, ଭାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କର 2ଟା ଫେମସ୍ କନସେପ୍ଟ ZPD ଆଉ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ZPD ହେଲା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମାନେ ପିଲାଟା ଏକା କ'ଣ କରିପାରିବ ଆଉ କାହାର ହେଲ୍ପରେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍। ଆଉ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଲା ସେଇ ହେଲ୍ପଟା ଯୋଉଟା ଜଣେ ମୋର୍ ନଲେଜେବଲ୍ ଅଦର MKO ଦିଏ। ଠିକ୍। ସେ ସାଇକେଲ ଶିଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଭଲ। ବାପା ପଛରୁ ଧରିଛନ୍ତି, ବାପା ହେଲେ MKO ଆଉ ତାଙ୍କ ହେଲ୍ପଟା ହେଲା ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ଆଜିକାଲି MKO କେହି ବି ହେଇପାରେ, ଟିଚର, ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏପାରିକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଭାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ। ସୋସାଇଟି, କଲଚର, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏସବୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜେସ୍, ସୋସିଆଲ, ଏଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଇନର ସ୍ପିଚ୍ ଉପରେ ବି 2023 ନେଟ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ TPAK ମଡେଲ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ, ପେଡାଗୋଜିକାଲ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନଲେଜ। ହଁ, ମିଶ୍ରାଙ୍କ ମଡେଲ। ଏଇଟା କହେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ ପାଇଁ 3ଟା ଯାକ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପେଡାଗୋଜି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଡେଭିଡ ଆଉଜେବଲ୍, ତାଙ୍କ ମିନିଂଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି। ହଁ, ଅସୁବେଲ ଜଣେ କଗ୍ନିଟିଭିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେତେବେଳେ ମିନିଂଫୁଲ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନଟା ଆମ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନଲେଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସହ ଲିଙ୍କ ହୁଏ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ସବସମ୍ପସନ୍। ଆଉ ଏଥିରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ସ। ହଁ, ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ସ ହେଲା ସେହି ଟୁଲ୍ସ ବା ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଯାହା ପୁରୁଣା ଆଉ ନୂଆକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ଯେମିତି ଷ୍ଟୋରି, ପିକ୍ଚର, ସ୍କିମିଂ। ସବସମ୍ପସନ୍ର ବି 4ଟା ଟାଇପ୍ ଥିଲା, ଡେରିଭେଟିଭ, କୋରିଲେଟିଭ, ସୁପରଅର୍ଡିନେଟ୍, କମ୍ବିନେଟୋରିଆଲ। ହଁ, ମୂଳ ଆଇଡିଆ ହେଲା ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୁ ପୁରୁଣା ସହ କନେକ୍ଟ କରିବା। ସେଇ ସୁପରଅର୍ଡିନେଟ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଭଲ ଥିଲା। ଆମ୍ବ, କଦଳୀ ଜାଣିବା ପରେ ଫଳର କନସେପ୍ଟଟା ଶିଖିବା। ଏଇ କନେକ୍ସନ କଥା ଜେରୋମ୍ ବ୍ରୁନର ବି କହିଛନ୍ତି। ଡିସ୍କଭରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ସେ ଫେମସ୍। ହଁ, ବ୍ରୁନର ବି କଗ୍ନିଟିଭିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଆଇଡିଆଜ ହେଲା ସ୍ପାଇରାଲ କରିକୁଲମ୍, ଡିସ୍କଭରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ସେ ବି ଏଇ ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋଡ୍ସ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ମୋଡ୍ସ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସେ ଇନାକ୍ଟିଭ, ଆଇକନିକ୍, ସିମ୍ବଲିକ୍। ଏକଦମ ପିଲା ବୟସ ଅନୁସାରେ କେମିତି ଜ୍ଞାନକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। 0 to 3 ବର୍ଷ ଇନାକ୍ଟିଭ, କାମ କରି, 3 to 6 ବର୍ଷ ଆଇକନିକ୍, ଇମେଜ ଦେଖି, 7+ ସିମ୍ବଲିକ୍,
ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସିମ୍ବଲ ବ୍ୟବହାର କରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଡିଜାଇନ ମଡେଲ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବା। ଆଡି ଆଉ ଆଶ୍યોର। ହଁ, ADDIE ବହୁତ କମନ୍। Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate. Simple ଆଉ adaptable. ଆଉ ଆଶ୍યોର? Assure, Analyze learners, state objectives, select media, methods, materials, utilize, require learner participation, evaluate. ଏଇଟା media ICT use ଆଉ learner participation ଉପରେ ବେଶୀ ଜୋର ଦିଏ। ଦୁଇଟା ଯାକ ମଡେଲ ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ଭଲ। ଗ୍ୟାଜନେସ୍ 9 ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି ଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭଳି। ହଁ, ଆଟେନସନ୍ ଗେନ୍ କରିବା ଠାରୁ ରିଟେନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏନହାନ୍ସ କରିବା ଯାଏଁ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ସବୁ ନୋଟ ମନେ ନ ରହିଲେ ବି ମେନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଯେମିତି ଆଟେନସନ୍, ଫିଡବ୍ୟାକ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏଇଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶାର୍ଲେଟ୍ ମେସନ୍ କଥା ବି ଥିଲା। ହୋଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କଗ୍ନିଟିଭ୍, ଏଫେକ୍ଟିଭ୍, ସାଇକୋମୋଟର। ହଁ, ଷ୍ଟୋରି, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ନେଚର ଷ୍ଟଡି ଏସବୁ ୟୁଜ୍ କରି। ଏବେ ଆସିବା ଆଇସିଟି ଟୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ ଉପରକୁ। ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ଆଉ ଏସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍। ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ମାନେ ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍, ଯେମିତି ଜୁମ୍ କଲ୍, ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଏସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍? ଏସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ମାନେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଇମେଲ୍, ଡିସ୍କସନ୍ ବୋର୍ଡ, ବ୍ଲଗ୍, ଏପରିକି ଭିଲଗ୍, ଭିଡିଓ ବ୍ଲଗ୍, କାରଣ ଭିଡିଓଟା ଆପଣ ପରେ ବି ଦେଖି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସରକାରୀ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଷ୍ଟଡି ୱେବ୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫର୍ ୟଙ୍ଗ୍ ଆସ୍ପାୟରିଂ ମାଇଣ୍ଡସ୍। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ମୁକ୍ସ ମାନେ ମ୍ୟାସିଭ୍ ଓପନ୍ ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସେସ୍। ସ୍ୱୟଂରେ ତିନିଟା ମେନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍, ଇକ୍ୱିଟି, କ୍ୱାଲିଟି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସମାନ ସୁଯୋଗ ଆଉ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି। ଆଉ ଏହାର କୋର୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଚାରିଟା କ୍ୱାଡ୍ରେଣ୍ଟରେ ଥାଏ। ଇ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଭିଡିଓ, ଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରିଡିଂ ମେଟେରିଆଲ, ଆସେସମେଣ୍ଟ, କ୍ୱିଜ୍, ଡିସ୍କସନ୍ ଫୋରମ୍। ଏହାକୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରନ୍ତି 10ଟା ନ୍ୟାସନାଲ କୋଅର୍ଡିନେଟର୍ସ, ୟୁଜିସି, ଏନ୍ପିଟିଏଲ୍, ଆଇଜିଏନ୍ୟୁ, ସେମିତି 10ଟା ନୂଆ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି INI, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ହଁ, ମୁକ୍ସର ବି ଟାଇପ୍ ଅଛି, ସିମୁକ୍ସ ଆଉ ଏକ୍ସମୁକ୍ସ। ସିମୁକ୍ସ ହେଲା କନେକ୍ଟିଭିଜମ୍ ବେସ୍ଡ, କୋଲାବରେଟିଭ୍। ହଁ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍। ଏକ୍ସମୁକ୍ସ ଟିକେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫୋକସ୍ଡ, ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟ, ଯେମିତି କୋର୍ସେରା, ଏଡେକ୍ସରେ ଥାଏ। ଆଉ ବି ଅଛି SPOC, SMOC ଏମିତି। ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଯାହା ବହୁତ ଚାଲିଛି, ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ହଁ, ମିଶ୍ରିତ ଶିକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ମିଶ୍ରଣ, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବା ମିକ୍ସଡ୍ ବି କୁହନ୍ତି। ଏହାର ଟାଇପ୍ ଫ୍ଲିପ୍ଡ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗୋଟେ। ହଁ, ଫ୍ଲିପ୍ଡ ବହୁତ ପପୁଲାର। ପିଲାମାନେ ଘରେ ଲେକ୍ଚର ଦେଖି ଆସନ୍ତି, କ୍ଲାସରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରନ୍ତି। ଆଉ ବି ଅଛି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଡ୍ରିଭନ୍, ରୋଟେସନାଲ, ଫ୍ଲେକ୍ସ, ଏନହାନ୍ସଡ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ। ଫ୍ଲିପ୍ଡ ହେଉଛି ବ୍ଲେଣ୍ଡରର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା। କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ ଟର୍ମସ୍, AR, VR, ଗେମିଫିକେସନ୍। AR ହେଲା ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ରିଆଲିଟି, ରିଏଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଉପରେ ଡିଜିଟାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଓଭରଲେ କରିବା, ଯେମିତି ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ଦେଖାଇବା। ଆଉ VR? ଭର୍ଚୁଆଲ ରିଆଲିଟି। VR ପୁରା ଇମର୍ସିଭ୍, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜେନେରେଟେଡ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି କୌଣସି ଜାଗାର ଭର୍ଚୁଆଲ ଟୁର୍, ସିମ୍ୟୁଲେସନ୍। ଆଉ ଗେମିଫିକେସନ୍? ଏଇଟା ଖେଳ ଖେଳିବା? ନା, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଗେମିଫିକେସନ୍ ହେଲା ନନ୍ ଗେମ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ୍ରେ, ଯେମିତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗେମ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍, ପଏଣ୍ଟସ୍, ବ୍ୟାଜେସ୍, ଲିଡର ବୋର୍ଡସ୍ ୟୁଜ୍ କରି ମୋଟିଭେସନ୍ ବଢ଼େଇବା। ଏଇଟା ଖେଳ ଖେଳିବା, ପ୍ଲେଇଂ ଗେମ୍ସ ଠାରୁ ଅଲଗା। ବୁଝିଲି। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ବି ଥିଲା, CIT, NROER, NETEF। ହଁ, CIET ହେଲା NCERTର ଅଂଶ, ଏଜୁକେସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ କାମ କରେ। NROER ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ରିସୋର୍ସ ରିପୋଜିଟୋରୀ, ଆଉ NETEF ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫୋରମ୍, ଯାହା NEP 2020 ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍, ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଇନୋଭେସନ୍ ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜିର ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ମେନ୍ ଟେକ୍ୱେ କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖିଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରିଜ୍ କେମିତି ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଛି ବିହେଭିୟରିଜମ୍ରୁ କନେକ୍ଟିଭିଜମ୍, ଆଉ ICT ୟୁଜ୍ କେମିତି ଏହା ସହ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆମେ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀ ସ୍କିଲ୍ସ କଥା କହିଲେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲିଟରେସିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବୁଝିଲେ, ICT ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନର ଷ୍ଟେଜେସ୍, ୱାଇଗଟ୍ସ୍କି, ଅସୁବେଲ, ବ୍ରୁନରଙ୍କ ମଡେଲ, TPAC, ADDIE, ଆଶ୍ୟୋର ଭଳି ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ମୁକ୍ସ, ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଉ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ। ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ AI ଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ
ହ୍ୟୁମାନ୍ କନେକ୍ସନ୍, ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରିଲେସନସିପ୍, ପିୟର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖିପାରିବା। ଏଇଟା ସତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ